الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير النبي اجتبى هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعات الله، ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في كتابه الكريم: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalovchi, bizlarga tavfiq, hidoyat, iymon boyligi nasib eylagan, bizlarga sog'lik, salomatlik nasib eylagan yolg'iz haq Rabbimiz subhanahu va taolaga shukr analarimiz, sanalarimiz, maqtovlarimiz davomli bo'lsa edi. Butun alamga, butun xalqlarga, butun yer yuzina Allah Rabbimizning rahmati bo'lgan suyukli asl payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasina hamda uning sahabiy kiram do'stlarına salovat va salam, xayr duolarimiz davomli bo'lib tursa edi. Mübarek faziletli cumğa günü biz Allah Rabbimiz amellerimizden, kabullardan kılıp razı olsa idi. İki dünyanın şadlığın, selametliğin, derecelerin nasip eylese idi. Resulümüz Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzünün bir hadis şerifinde her bir nersenin kalbi hem yüreği vardır. Kur'an-ı Kerim'nin kalbi yüreği Yasin suresi degen idi. Şu eligine okulmuş Yasin ayetlerinde de Allah Azze ve Celle biz Adem bağlarına müracaat etip: Ey Adem balaları, min sizge gahit kılmadım mı? Min sizge bilgirtmedim mi? Şeytanın sizge açık düşman ikenin. İndi şeytanga gıybet kılmağız deyip eğitmedim mi deyip Allah Azze ve Celle ayetlerinde eğitim. O bir şeytan sizlerden bir köplerini azdırdı, adaştırdı, halaketke duçar etti. Ezrekkene akıllarınızı işletip karamıysız mı deyip Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'inde. Eyye, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizning huzurumuzda düşman bulgan, Adam bağların kişilikni tamamutuna silerge bikte ısta bulgan, mahir bulgan, bütün keçin koyup tırışkan şeytan hakkında bizlerge haberin berip eyte. Rabbimiz Allah'lık rahmet yesi, hikmet yesi. Jiyizinde indi Adam bağlarına bir köp nimetlerin yarattı. Şuna bu dünyada yaşayan vakitte her bir nersenin ikinci yağında görəbiz. Yaxşılıqның yamanlığın görəbiz. İmanlının imansızlığın görəbiz. Eğer de Adam balası yaşayan vakitte birazgına avrap gitmese idi, isenlik, sağlık, selametinin kaderin, şerefetin bilmez idi. Eğer de rizqi kısılmasa idi, indi aç bulmasa idi, rizqның, tağamның büyüklüğün koyan kilgenin anlamaz idi. Hem şulay yok Allah Rabbimiz sınav etip şeytanını da yarattı. Şeytanını da halik kıldı cemaat-ül muslimin. Şulay etip imanımız sınala. Şulay etip Allah karşında derecemiz arta. Eğer de ol melgunun fikirlerine, yollarına yermesek, kıtkılarına tartılmasak, onun ardından barmasak, Allah Rabbimizga yakın siyikli, hayırlı kıllar cümlesinden bulabız.
Ошбу фани дөнья, ничек Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, "Ад-дунья мазраатул ахира". Ошбу дөньялык бит ул ахиратның чәчүлеге ди. Бу дөньяда яшәгән вакытта без ничек дөньяда язлар җитә, адәм баласы басу кырларда тубалларыннан, савытларыннан кырларга бодайларын чәчкән төсле элгәреге бабаларыбыз шулай ук дөньяда яшәгән вакытта ахиратта уңышын күрер өчен инде чәчәбез. Изгелекләр белән, яхшылыклар белән. Аллаһ Тәгалә яманлык чәчүдән ерак әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз Китабы Кур'ан-ы Кәримендә ошбу шайтанның хәйлә мәкерләрен янә дә безләргә ачып Аграф сүрәсендә әйтә. Qala فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ди. Аллаһ Раббыбыз шайтанның, иблисның сүзләрен китереп әйтә. Мине адаштырганың төсле, мине хур иткәнең төсле, мине түбән кылганың төсле, мин дә бәндәләреңнең юлларында утырачакмын ди. Бәндәләреңнең юлларында утырачакмын. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ошбу аяткә дә аңлатып әйтте. Ягъни нинди юллар хакыйкать булган, Аллаһ Раббыбыз разый булган сәгадәт юл, ислам юлы. Ошбу юллар арасында, мәсәлән, садака юлы булсын, намаз юлы булсын, адәм баласының гыйлем алу юлы булсын, башка төрле игезгелекләр юлы булсын. Һәр бу юлларда ошбу иблис, шайтан Аллаһның кылы мөмин мөселманга, мөминә мөслимәгә төрле киртәләр кырыр. Ничек булса да ул максатына барып ирешмәсен, Аллаһның рәхмәтенә якын булмасын дип төрле хәйлә мәкерләрен кылыр. Һәм Аллаһ Раббыбыз янә дәвам кылып әйтә. Ошбу иблисның сүзләрен: "Thumma lati'annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin." Һәм соңра мин аларның алларыннан килермен, ул бәндәләреңнең, артларыннан килермен, ул бәндәләреңнең, уң тарафларыннан килермен ва сул тарафларыннан килермен, аларның күбрәген шөкрана кылучылардан тапмассың дип Аллаһ Раббыбызга сөйләде иблис. Инде җәмәгать улуг булган галимнәрдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның асыл сахабасы Ибн Аббас, Аллаһ разый булсын анардан, ошбу аяткә дә тәфсир кылып, алдан килүе, шайтанның адәм баласының алдына килүе, адәм баласында шик шөбһә уятуы ахират хакында. Арттан килүе дөньялык белән кызыктыруы, дөньялыкка батыруы, уң тарафтан килүе, аның каршында яхшы Аллаһ Раббыбыз фәрман иткән, әмер иткән хәерле гамәлләрне кичкенә итеп күрсәтү. Яисә бу гамәлләрне үти икән, ничек булса да савабын, әҗрен югалтсын дип тырышу. Сул яктан килүе инде адәм баласына хата, гынах, Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрне матур итеп, зиннәтле итеп күрсәтү. Катада хәзрәтләре, Аллаһ рәхимле булсын, шулай ук бу аяткә тәфсир кылып, алдан килеп, адәм балаларында шик шөбһә уятыр. Кыямәт көне хакында, җәннәт хакында, тәмуг хакында. Анда кем барып кайткан әле? Ошбу фани дөньяда яшә, кем кубарылып кайткан әле? Беркемнең кайтканы юк дип шик шөбһә кертер. Адәм баласы шулай азгынлык белән, начарлык белән, яманлык белән хаятын гомерен дәвам итер. Арт тарафыннан килеп, ошбу дөньяны аңа җәннәт итеп күрсәтер. Менә синең кызыга торган нәрсәң, менә моны кайгырт, моның өчен тырыш. Әле ул ахират бармы, юкмы, тәмуг бармы, юкмы, җәннәт бармы, юкмы дип шик шөбһә кертер, адәм баласын дөньялыкка батырыр. Адәм баласы дөньялыкның кылы булыр. Уң тарафыннан килеп тә хәерле гамәлләренең инде бәясен кәметер, яман гамәлләрне дәрәҗәле итәр. Адәм баласының күзендә дә шул күрер. Ничек Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә аятында әйтә, адәм баласы үзенең яман гамәлләрен яхшы итеп күрер, матур итеп күрер ди. Әмма ләкин истән генә килә алмас ди. Истә Раббыбыз Аллаһның рәхмәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да Раббыбыз Аллаһтан дуа кылып сорый иде. Бөтен кешелеккә ахыр нәби пәйгамбәр: "Я Раббым Аллаһым, алдыбыздан безләрне имин кылсаң иде, арткы яктан безләрне сакласаң иде, уң тарафларыбызны имин кылсаң иде, сул тарафларыбызны имин кылсаң иде, өсләребезне имин кылсаң иде" дип Аллаһтан дуа кылып сорый иде җәмәгатул муслимин. Шуңа да мөмин мөселман ошбу иблисның кыткысыннан ничек кытылу сәбәбе бар? Аны ыршыпмы, аны сүгепме? Юк. Раббыбыз Аллаһны искә алып, Аллаһ Тәгаләгә якын булып, Аллаһка сөекле булып, ничек Раббыбыз укылган аятларда әйтте: "Миңа гына гыйбадәт кылыгыз, бу туры юл булыр, хакыйкать булыр" дип Аллаһ Азza ва Җалла әйтте. Адәм баласы берсе дә шайтанны яратмый. Шайтан алгыры дип сүгенә,
шайтан кытыртты дип әйтә. Берсе дә яратмый. Әмма ләкин кызганыч ки, тормышта, хаятта күп вакыт без шайтанны, иблисне яратмасак та, шайтанның гамәлләрен кыла бирәбез. Телләребездә булсын, сүзләребездә булсын, араларыбызда булган нәфрәт булсын, бер-беребезгә дошманлык булсын, олыны олы итмәү булсын, кешене кеше итмәү булсын, ир хакы булсын, хатын хакы булсын, балалар хакы булсын, күршеләр хакы булсын, ватандашлар хакы булсын, ягъни бу нәрсәләргә игътибар итмичә шайтанның хәйлә мәкеренә эләгәләр, җәмәгатул муслимин. Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә дә әйтә: "Ва ла таттабиу хутуатиш шайтан", шайтанның эзләренә, юлларына иярә күрмәгез дип Аллаһ Азза ва Джалла үзенең Куръани Кәрим аятларында әйтә. Шуңа әлхәмдүлилләһ, шайтанга кире булык дисәк, аның әхленнән булмыйк дисәк, аның артыннан тәмугка барып ирешмик дисәк, Аллаһ Раббыбызның әмер иткән сәгадәт дине ислам белән яшәп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтендә булып, һәм бу динне безләргә элек бабаларыбыздан килгән улуг булган галимнәребез, мөҗтәһидләребезнең юлын сайлап, аларның китапларын укып, дәресләр алып, гыйлемнәр алып, тормышыбызны, хаятыбызны күркәм әйләсәк, инде әлбәттә иблискә урын булмас. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Шайтанга, иблискә иң авыр булган мизгел, кайчан Аллаһның кылы сәҗдә кыла Раббысы Аллаһка, такмаклап елый, әрнеп елый, кая барырга белми, әгәр дә Аллаһның кылы изгелеккә омтыла икән, яхшылыкка омтыла икән, Раббысы Аллаһ Тәгаләгә якын, васиекле булырга тырыша икән." Җәмәгатул муслимин, иблис кытыртыр, әмма ләкин аның султан ва кудрәте булмас Аллаһның бәндәләренә. Аллаһ Раббыбыз китабы Куръани Кәримендә кыямәт көне әхвалләреннән иблиснең Тәмуг утындагы хитбәсен безләргә бәян итте. Кайчан Тәмуг утыннан гынахлы булган мөселманнар чыгып бетсә, Тәмуг ишекләре ябылып куелыр. Җәннәткә керәсе кешеләр кирип бетсә, җәннәт ишекләре ябылып куелыр. Үлем Тәмуг белән җәннәт арасында үтерелер. Һәм шул вакытта Тәмугта калган, әрнүгә чыдый алмаган, бу хәлакәтне күргән, берничек тә бурып кайтара алмаган адәм балаларына иблис хитбәсен укыр. Аның әйткән сүзләре дә: "Вала фала талумуни валуму анфусакум", мине ырша күрмәгез инде, мине сүгә күрмәгез инде, үзләрегезне үзләрегез ыршыгыз, мин илләмәгәр чакырдым сезне. Сез иярдегез, канатландыгыз, ушбу хәтәр булган имансыз юлга аяк бастыгыз дип аларга хитбәсен әйләрди. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шул сүзләрне ишетүчеләр арасыннан әйләмәсә иде, җәмәгать. Җәннәтле кылса иде. Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз безгә кылларына мөмкинлекләр насыйп кылды. Иман, ихсан, тәүфик, хидаят. Әгәр дә карыйк әле, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә нинди нигъмәт әйләде безләргә. Карыйк әле. Аллаһ Тәгаләнең хәлиле, дусты Ибраһим алейһиссәлам күпме ялварып сорады Раббыбыз Аллаһтан әтисенең мөселман булуы өчен. Әмма ләкин булай булмады. Әгәр дә карыйк әле Нух алейһиссәламгә күпме ялварып теләде, Раббыбыз Аллаһтан сорады улының мөселман буласын, әмма ләкин бу хәл булмады. Әгәр дә карыйк әле Аллаһ Раббыбызның хәбибе сөеклесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм теләде, һәр вакыт аңа ярдәм иткән, ярдәм кулы сузган агасы Әбу Талибның мөселман булуын, булдымы? Булмады. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә каршында нинди ниғмәт, уйлап кара. Ибраһим алейһиссәламның әтисенә булмаган иман, Нух алейһиссәламның улына булмаган иман, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең агасына булмаган иманны Аллаһ Тәгалә безләргә насыйп итте. Аллаһ Тәгалә без шундый гайры, бүтән башка төрле булган өчен бирмәде моны. Бүләк итеп, рәхмәт итеп әйләде. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне хөрмәтләп, я Раббыбыз Аллаһ, безгә тәүфик, хидаят бирдең. Без күпме генә теләсәк тә бу тәүфик, хидаятны таба алмас идек, әгәр син насыйп әйләмәсәң дип дугада булыйк. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз илләребезгә, көннәребезгә, хаятларыбызга бәрәкәт, иминлекләр әйләсен. Һәр төрле афәтләрдән, фаҗигалардан, хәсрәтләрдән сәламәт кылсын. Шатлык, иминлек, дәрәҗә, фазилат, рәхмәт булсын. Гыйбадәттә, күркәм гамәлдә булырга насыйп кылсын. Аллаһ Тәгалә гаиләләребезгә, Аллаһ Тәгалә нәселләребезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга саулык, сәламәтлек, тәүфик, хидаят әйләсен. Аллаһ Раббыбыз рәхмәте, фазилә, фани хаятны калдырып хузурына үткән әти-әниләребезне, әби бабайларыбызны, ир туганнарыбызны, вакыс туганнарыбызны, хәләл җефетләребезне, йөрәк җимеш балаларыбызны гафу кылса иде. Рухларын шат кылып, урыннарын җәннәт әйләсә иде.